वेलकम एवरीवन। सो ओडिया व्याकरण रो जो सीरीज हमर चलची से सीरीज रो आज क्लास टाइम पढ़िया विशेषण पद। हमर विशेष्य सर्वनाम पद पद प्रकरण विषय सरीची ता सहित हमर ध्वनि वर्ण अक्षर शब्द एवं ओडिया व्याकरण रो शब्दावली एसबू विभाग हमर सरीची सेगुड़िक देखा चाहूले आपण मैंने हमर मोर जो प्ले लिस्ट अच्छी ओडिया व्याकरण व ओडिया ग्रामर प्ले लिस्ट से सब वीडियो अच्छे प्राय 10टी वीडियो अलरेडी 10टी क्लास सरलाणी ओडिया व्याकरण से देखिपारे। चलतु आज आम डिस्कसन करवा ओडिया व्याकरण विशेषण पद संपर्क। ओके, सो विशेषण पद कौन माने क्या कह जाए विशेषण पद ता सहित विशेषण पदर प्रकार भेद केते प्रकार विशेषण पद अच्छी। ओके, ये सब विषय आमे माने ये क्लास रे डिस्कसन करबा। ओके, सो विशेषण पद बुझा आगर जदि आमे बर्तमान ये जो एग्जांपल गुडी को दिया जाय तल वाक्य गुडी को दिया जाय गुडी को बुझिकी माने पढ़ी की बुझिया चेष्टा करबा। कोन दे सुस्थ मनीष विनयी लोक निर्मल परिवेश ओ शांत समाज मिसिले गोटे सुंदर पृथ्वी गढ़ी होइछ। पोकरा काठ भंगा दर्पण पोड़ा तीयण अलसुआ गरीब बंधु क्यों काम को नुहे आंठुए पानी रे गोड़ भांगी जोड़ हस्ତରେ कवि बनमाली श्री जगन्नाथ को मेंचाए सुना रूपा नुहे शरधा बाली हाते मागिथिले। ओडियाणी 12 मासरे 13 पर्व पालन करे। प्रथम पाली रे भीम हारे द्वितीय पाली रे अधर्म मरे। हम जो ब्लैक लेटर बा बोल्ड लेटर रे जे सब शब्द गुडी को लिखा जायछि हमर सुस्थ विनयी निर्मल शांत पोकरा भंगा आंठुए हाथे 12 13 प्रथम द्वितीय ये सब लिखा जायछि। ये सब कौन करूछ ना ये सब हमर विशेष्य पद पूर्व किंबा परे बसिछि। ओके, तो सुस्थ मनीष जेतेबेले मनीष पूर्व सुस्थटी बसिछि एटा कौन करूछ ना मनीष गोटे अवस्था को बुझाइछि। अवस्था को बुझाइया सहित माने मनीषर जो आम जो विशेष्य पदटी को सी आहरी कौन करुच्ची ना जो कहते पर्सनिफाइड बा मॉडिफाइड करुच्ची तार अर्थ रे आहरी अधिक अर्थ प्रदान करुच्ची बा देउछि अधिक अर्थ जोगुछि। सुस्थ मनीष माने ये गोटे अवस्था को बुझाउछि। विनयी लोक गोटे गुण को बुझाउछि। निर्मल परिवेश गोटे परिवेश गोटे अवस्था को बुझाउछि। आ शांत समाज समाज गोटे अवस्था को बुझाउछि शांत समाज एवं सुंदर पृथ्वी ये सब आम अवस्था हो किंबा आमर गुण हो ये सब जिनस कौन आमर कौन करुचे ना गोटे विशेष्य पद को विशेष्य पदर अर्थ रे आहरी अर्थ जोग करी तार अर्थ को व्यापक करुचे बा ताको विशेषित करुचे। जेपरि पोकरा काठ काठ तो पड़े पोखरा लगी गले काठर ये गोटे अवस्था को बुझाउछि। भंगा दर्पण दर्पण केमती ना भंगा दर्पण पोड़ा तीयण गरीब अलसुआ जो गरीब गरीब गोटे विशेष्य पद ता आगुरु आमर गरीब विशेष्य हो विशेषण केबे केबे होई पारे। गरीब आगुरु आमर अलसुआ जेबे यूज करा जाउछि अलसुआ पदटी सेटा गरीब को आउरी मॉडिफाइड करूछि। गरीब अर्थ रे आउरी यूज करना सेटा अलसुआ गरीब बुझि पारले। तेनु करी एई जो बोल्ड लेटर रे बा मोटा कला अक्षर जो सब अक्षर लिखा जाइछि सेगुड़िक कौन कौन गुण को बुझाउछि कौन अवस्था को बुझाउछि कौन संख्या को बुझाउछि। ओके, किंबा कौन आम जमी 12 ओडियाणी 12 मासरे 13 पर्व पालन करे। मेंचाए हाथे ये सब किसी परिमाण को बुझाउछि। तेणुक जो आमर कौन गुण कौन अवस्था कौन संख्या कौन मेंचाए कौन परिमाण को जदि गोटे विशेष्य पद पूर्व ये सब माने आम जो विशेष्य पद को यही पद गुड़ी जदि आहरी विशेषित करिथांती बा तार विशेष्य पदर अर्थ रे आहरी एक माने आहरी अर्थ जोग करी प्रदान करिथांती तेबे सेई गुड़ी हबा हमर कोन ना विशेषण पद। ता डेफिनेशन देखिबा डेफिनेशन कौन देला ना वाक्य रे जो पद माने विशेष्य पदर गुण होला कहली ना गुण अवस्था ए सब पई जो पद व्यवहार करा जाय जो पद गुड़ी को व्यवहृत होई से विशेष्य पदर यही सब लक्षण को अधिका जो विशेषित करे आमर जो विशेष्य पदर अर्थ रे अधिका अर्थ जोग करे ताकू आमे कहि परिया विशेषण पद।
ତ ସିମ୍ପଲି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ପରିମାଣ, ସଂଖ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝାଇଥିବା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସୋ ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବିଶେଷଣ ପଦ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମର ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମର 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗୁଣବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷିତ କରିବା ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରା। ତତ୍ସହିତ ତାହା ସହିତ ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦିଗରୁ ବିଶେଷଣକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାଯୋଗ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ବା ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 8 ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ଏବଂ ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମର 6 ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା କଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଗୁଣବାଚକ ଯାହା ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଥାଏ ତାହା ହଉଛି ଗୁଣବାଚକ। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତି, ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱରୂପ, ଗୁଣକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବା ସୂଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସଫଳତା ପାଏ। ଛାତ୍ର ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ଆମର ମେଧାବୀ ପଦଟି ଛାତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଭଲ ମାନେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ମେଧାବୀ ହଉଛି ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କଅଁଳ ବଚନ, ବଚନର ଏକ କହିପାରିବା ବଚନର ଏକ ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ। କଅଁଳ ବଚନ, ରୁକ୍ଷ ବଚନ। ଓକେ, କଅଁଳଟି ହବ ଆମର କଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅଲଣା କଥାରେ ମନ ବୁଝେନା, କଥାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସରସତା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓକେ, ସରସ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଏ ଅଲଣା ହେଲା, ଇଏ ଆମର କଥାର ଯୋଉ କଥା, ବଚନ, ଛାତ୍ର, ଏ ଯୋଉ 3ଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଲେ ତାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ? ନା ମେଧାବୀ, କଅଁଳ, ଅଲଣା ପଦ। ତେଣୁକରି ମେଧାବୀ, କଅଁଳ, ଅଲଣା ଏ 3ଟି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଗୁଣକୁ ଗୁଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହା ଆମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ହଉଛି ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ତାହାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଇଛି ଭଙ୍ଗା ଘର, ଛିଣ୍ଡା ଜାମା ଆଉ ରୋଗଣା ଦେହକୁ ଭୁଲି ବର୍ମା କଳାର ସାଧନ କରିଥିଲେ। ବର୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ। ଓକେ, ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡେନି, ବିବେକ ପାଖରେ ଧନୀ କି ନିର୍ଦ୍ଧନ ଲୋକ ତାର ହିସାବ ନଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘର, ଛିଣ୍ଡା ଜାମା, ରୋଗିଣା ଦେହ, ରୋଗୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ ହଉ କି ଆମର ଧନୀ ଲୋକ, ଆମର ଇଏ ସବୁରେ କଣ ଅଛି? ଭଙ୍ଗା ଘର। ଘର ହଉଛି ଆମର କଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଜାମା ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଦେହ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ପାଣି ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ଆମର ଲୋକ ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆମର ଲୋକ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଗରୁ ଆମର ଭଙ୍ଗା, ଛିଣ୍ଡା, ତତଲା, ଧନୀ, ନିର୍ଦ୍ଧନ, ରୋଗୀ, ଗରିବ ଏସବୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ସେ ଘର ହଉ ଭଙ୍ଗା ଘର, ଘର ତ ଘର ଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ଘର କୁହାଗଲା। ସେ ଭଙ୍ଗା ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିବା ଦ୍ଵାରା ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଭଙ୍ଗା ଘର ହେଇଗଲା। ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଘରର ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକତା ଆସିଯାଉଛି। ଘରର ଅର୍ଥ ଆହୁରି ବୁଝି ହଉଛି, ମାନେ କେମିତିକା ଘର ନା ଭଙ୍ଗା ଘର।
ତା ଅର୍ଥଟା ବିଶେଷିତ ହୋଇ ବ୍ୟାପକତା ଆସୁଛି। ଛିଣ୍ଡା ଜାମା, ଜାମାର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଛିଣ୍ଡା ପଦଟି ଲଗେଇଦବା, ତାହାର ଜାମାର ଅର୍ଥଟି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହଉଛି, ଛିଣ୍ଡା ଜାମା। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଜାମାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ଛିଣ୍ଡା ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟାପକ କରୁଛି। ରୋଗିଣା ଦେହ ବା ରୋଗୀ ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ବା ଦେହକୁ ଆମ ରୋଗୀ ଶବ୍ଦଟି ବା ରୋଗୀ ପଦଟି ଆହୁରି କଣ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ବ୍ୟାପକତା ଆଣି ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମର କଣ କରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡିକୁ ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କହନ୍ତି। କିଏ ନା ଭଙ୍ଗା, ଛିଣ୍ଡା, ରୋଗିଣା, ତତଲା, ଧନୀ, ଗରିବ, ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। କ୍ଲିୟର? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ହଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯାହା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାଇଡରେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେ 12 ମାସରେ ଓଡିଶାରେ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ହୁଏ। ଏଠି ଯେମିତି ପୁରୀରେ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ। ଯାହା ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଯୋଉ ପଦଟି ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 4 କ୍ରମସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା, ସେଇଭଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବା ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ବେ ଓଡିଆ ସାଧବ ପୁତ୍ର ବା ସାଧବ ମାନେ ସାଧବେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ବଣିଜ କରୁଥିଲେ। ଏଇ 7 13 1 12 ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମର କଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ତାହା ହଉଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆମର ବିଶେଷ ପଦ କି ରହିଲେ ଏଠି ଜାତ, ମାରସ, ମାସ, ଜାତ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ପର୍ବ ହୁଏ ସେଗୁଡାକୁ ଏଠି ଜାତ କୁହାଯାଇଛି। ମାସ, 7 ହେଲା ଆମର ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ନଈ ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ତାହା ଆଗରୁ ଆମର କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଛି 7, ତା ମାନେ କଣ ନଈ 13 ନଈ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଥିଲା, 13 ଲାଗିଗଲା, 13 ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରାଗଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ନଈର ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନଈ ଶବ୍ଦଟି ବିଶେଷିତ ହୋଇଗଲା ବା ନଈ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପକତା ଆସିଗଲା ଯେ 13 ନଈ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନଈ ଶବ୍ଦକୁ ଆହୁରି ସେ ପର୍ସନିଫାଏଡ କଲା, ଯୋଉ କଣ ନଈ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପକତା ଆଣିଦେଲା କୋଉଟା 13 ପଦଟି। ତେଣୁ 13 ହଉଛି କଣ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେ 13ଟି କଣ ସୂଚାଉଛି ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁକରି 13 ହଉଛି ନଈ ପଦଟିର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସେହିପରି 7 ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, 12 ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଠି ଆଉ 13 12 11 ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି ଆମର କଣ ପୂର୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। 13 14 15 ଏସବୁ ହେଲା କଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଟା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଥାଏ, 1 2 3 4 5 କରି ଏଇଭଳି ଥିଲେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ଣବାଚକ କେମିତି ହେବେ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂରଣ କରେ, ତାକୁ ବା ସୂଚାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣବାଚକ କହିବା। ଯେପରି ଆମର କହିଲି 13 ନଈ, 13 ନଈ ଏଟା ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଏଇ 13 ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୂରଣ ବା ମାନେ ପୁରା ପୂରିତ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା 13ର ହବ ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତ୍ରୟୋଦଶ ହଉଛି ଆମର 13। ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶଟି ହବ ପୂର୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିବା, ଆମେ କହିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ହଉଛି ସେଇ ବିଶେଷ ପଦଟିର ପୂର୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ଆମର 1 2 3 4 ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଏଇଭଳି ଯଦି ଥିବେ, ଏକବିଂଶ ହଉଛି 21, ବିଂଶ, ଊନବିଂଶ, ଅଷ୍ଟାଦଶ, ଓକେ ଆମର ଷୋଡଶ, ପଞ୍ଚଦଶ, ଚତୁର୍ଦଶ, 14 ହେଲା ଚତୁର୍ଦଶ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଥିବ ସେଟା ହବ ପୂର୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏ ବର୍ଷ ମୋର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଭଉଣୀର 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ଏ ଶ୍ରେଣୀ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି କିଏ ନା 8ମ ଏବଂ 7ମ। ଏଠି ଏ ବର୍ଷ ମୋର 8 ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀର 7 ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖାଯାଇନି। ସେ 8 7 ଜାଗାରେ 8ମ 7ମ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଟା ସେ ଯୋଉ 8 ଆଉ 7 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ
ପୂରଣ କରୁଛି ବା ତାକୁ ସୂଚଉଛି, ତାକୁ ପୂରିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଅଷ୍ଟମ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ, ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ, ଷଷ୍ଠ କାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଅଧ୍ୟାୟ, କାଣ୍ଡ, ସ୍କନ୍ଧ, ଏସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତେଣୁ ଦଶମ ଆଉ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁଛି ବା ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଅଧିକ ବିଶେଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଦଶମ ହେଲା କି ଷଷ୍ଠ ହେଲା କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ହେଲା କି ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେହେତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯିବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଅଛି କିଛି ବିଶେଷଣ ପଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ, ତାର ଅକ୍ଷର ରୂପ ହଉଛି ଆମର ଏକ, ତିନ, ତିନି, 11, 18, ଏମିତି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ରୂପ ଯାହା କହୁଛୁ ସେୟା ଲେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ 7 ନଈ, 13 ଦରିଆ ଯୋଉ ଲେଖା ହଉଛି, ଦରିଆ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଲେଖାଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆମର କଣ ସଂଖ୍ୟାକାରକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା କିଛି କିଛି ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କାରକ କରିଦେବା, ତାହା କିଛି ଆମେ ପୂରଣ କରିଥାଉ। କଣ ଯେମିତି 1 ଥିଲା ଆମ ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା, 3 ତୃତୀୟ, 11 1100, 18 1800। ତା ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ରୂପ କେମିତି ହଉଛି ନା 1 ମଜେ ପ୍ରଥମ, 3 ତୃତୀୟ, କହିକି ଆସିଲେ ଏକାଦଶ, 1800 ହଉଛି ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହବ ଆମର କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କାରକ ବା ପୂରଣ ବାଚକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ହବ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ମନେ ରଖିବେ, ଆମର 1, 2, 3, 4 ହଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାକାରକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ପୂରଣ କାରକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ବାକ୍ୟରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। 1, 2, 3, 4 ସଂଖ୍ୟାକାରକ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଯାହା ବି ରହିଲେ ସେଇଭଳି ଅର୍ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣକାରକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ରହିବ ଆମର ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ? ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନମ୍ବର ବା ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବାର ନାହିଁ, ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇବ। କେଜି, କପେ, ପୁଳାଏ, ଝୁଡିଏ, ଏଗୁলা ପରିମାଣ। ସଂଖ୍ୟାରେ ମନେ ରଖିବେ 1, 2 ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି, 7 ନଈ, 7 କଲମ। ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକରେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ଣ୍ଣକାରକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଲେଖା ଯାଇଥିବ, ଏଇଭଳି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ପରିମାଣଟା କଣ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଇଥିବ। ମାଣେ, କିଲେ, ଓକେ, ଆମର ବସ୍ତାଏ, ଝୁଡିଏ, ମାଣ୍ଡିଏ, ଓକେ, ମାଠିଆଏ, ହାଣ୍ଡିଏ, ହାଣ୍ଡିଏ ଭାତ। ଭାତ ଆମର ହଉଛି ଭାତ, ପାଣି, ଚିନି, କଦଳୀ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମର କଣ ବିଶେଷ ପଦ। ତାଙ୍କ ପରିମାଣକୁ ସବୁ ସୂଚାଉଛି। 12 ହାତୀ ଲୁଗା, ଲୁଗାଟା ଯୋଉ 12 ହାତ ହେଇଥାଏ, 12 ହାତୀ ଲୁଗା। ଏ 12 ହାତୀ ଲାଗିବା ଦ୍ଵାରା ଲୁଗା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପକତା ଆସୁଛି। ଲୁଗା ଅର୍ଥରେ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଯୋଡି ହଉଛି। 5 କିଲିଆ ମାଛ, 2 କାନ୍ଦି ହଳଦୀ, ବସ୍ତାଏ ଚିନି। ତେଣୁ 12 ହାତୀ, 5 କିଲିଆ, 2 କାନ୍ଦି, ଝୁଡିଏ, ପୁଳାଏ ଛତୁଆ, 4 ଗଉଣି ଚାଉଳ। ଆଗରୁ ଗଉଣିରେ ଆମର ଚାଉଳ ମପା ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ 4 ଗଉଣି, 1 ଗଉଣି, 2 ଗଉଣି, 2 ଭରଣ ଧାନ। ମାଣେ ଜମି, ଜମିର ଯୋଉ ଆମର ମପାଯାଏ, ମାଣ ହଉ, ହେକ୍ଟର ହଉ, ଏକର ହଉ, ଏବେ ତ ଫୁଟରେ ମପା ଯାଉଛି, ଫୁଟ ବି ହଉ, ସେସବୁ କଣ ଆମର ହବ ଫୁଟେ ଜମି, ବୁଝିହେଲା, ଏକରେ ଜମି। ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ହବ, ଏସବୁ ପଦ ଗୁଡିକ ହବ କଣ ନା ପରିମାଣ ବାଚକ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ସୋ ନାଁରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ
ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଗୁଣ ହଉ କି ଆମର ଆକାର ହଉ, ବଡ ସାନ ହଉ, ଯାହା ହଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ସେଇ ପଦକୁ, ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଉଣା ଅଧିକ, ବଡ ସାନ, ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଦି ଭେଦରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ନିମିତ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିୟର? ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ତୁଳନା ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେପରି ନଳ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ନଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, ନୀଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କାରଣ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ନାମ। ରାମାୟଣରେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଥିଲେ, ନଳ ଆଉ ନୀଳ, ଯିଏକି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ରାମ ସେତୁ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ନଳ ଆଉ ନୀଳ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀଳ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଓକେ, ନଳ ନୀଳକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ କିଏ କରୁଛି ନା ବଳୁଆ ଆଉ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ଓକେ, ଭାରତର ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ହଉଛି କିଏ ନା ବେଦ। ଏଠି ଯେମିତି ଆମର ବେଶୀ ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ବେଶୀଟା ତୁଳନା କଲା କାହାକୁ, ନଳ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ବେଶୀଟି ହେଲା କଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ଏଠାରେ କଣ ଭାରତର ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ହଉଛି ବେଦ। ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ କିଏ? ବେଦ। ପ୍ରାଚୀନତମ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଏହା ହଉଛି ଆମର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଠାରୁ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘତର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଲମ୍ବ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଦୀର୍ଘତର ଅଟେ। ଦୀର୍ଘତରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଉ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାରିଜନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ମାନେ ବଡ ହଉ କି ସାନ ହଉ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ମାତୃଭୂମି ସାଗର ଠାରୁ ଗରିଆ, ସରଗ ଠାରୁ ଗରିଆ। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାତୃଭୂମି ସରଗଠୁ ବଡ ଅଟେ, ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବି ବଡ ଅଟେ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ମାତୃଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ତୁଳନା, କୋଉ ଶବ୍ଦଟି ତୁଳନାତ୍ମକ କରୁଛି, ବଡ ସାନ ଯୋଉ ତୁଳନା କରୁଛି ନା ଗରିଆନ ଶବ୍ଦ। ଗରିଆନ ହଉଛି ଆମର କଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୀରଭଦ୍ର ବରିଷ୍ଠ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର କନିଷ୍ଠ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବୀରଭଦ୍ରକୁ ବରିଷ୍ଠ କରିଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମର କେଉଁ ପଦଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ କନିଷ୍ଠ କଲା ନା ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ପଦ, ଏଇ ପଦ କଣ ତୁଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବୀରଭଦ୍ର ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ତେଣୁକରି ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠ ତୁଳନା ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡିକର ତୁଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବରିଷ୍ଠ ଆଉ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡିକ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେପରି ଆମର ବେଶୀ, ପ୍ରାଚୀନତମ, ଦୀର୍ଘତର, ଗରିଆନ, ବରିଷ୍ଠ, କନିଷ୍ଠ, ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଓକେ, ତ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବିଶେଷଣ ଆମର ହେଲା କପିଳାସ, ଉଚ୍ଚ, ଗଭୀର, କ୍ଷୁଦ୍ର, ଗୁରୁ, ଲଘୁ, ବଳି, ଇଏ ସବୁ ଆମ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ତମ ଲାଗିଲେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ। ତରଟା ଆମେ ଦୁଇ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ପାଇଥାନ୍ତି ନା ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘାସନ, କପିଳାସ, ଏ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ବା ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ। ଦୁଇ ବିଶେଷ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲା ବେଳେ ଆମେ ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା କୁଆଖାଇ ଠାରୁ ଗଭୀର ଜଳ। ଗଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ, କୁଆଖାଇ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ। ଗଭୀର ତର, ଏହା ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନାକୁ ଦର୍ଶାଇଲା। ତେଣୁ ଗଭୀରତର ହଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, ଏଠାରେ ତର ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ତର ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କଣ ତୁଳନା ହଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣରେ ତର ଲାଗିଥିବ
ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୁଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କଣ ହଉଥିବ ନା ତୁଳନା ହଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତମ ଲାଗିଯିବ, ଯେପରି ଗୁଡ୍ ବେଟର ବେଷ୍ଟ, ସେଇଭଳିଆ ତମ ଲାଗିଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଏହା ସବୁ ବା ଯେତକ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚତମ। ଯେତେ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚତମ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଭୀରତମ, ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗଭୀରତମ। ଭାରତରେ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହଉଛି ଗଭୀରତମ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ସିଏ। ସେତେବେଳେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିକରି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ହୋଇଥାଏ। କେରାଣ୍ଡି ସବୁଠୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଟେ ବା ମାଛ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏଟା ସମସ୍ତ ମାଛ ଜାତି ଯେତେକ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେରାଣ୍ଡି ମାଛଟି ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ତମ ଲାଗିଗଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ହବ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ମାନେ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥାଏ। ଆମର ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟଟା ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ହୋଇଥାଏ। ଏକ ତ ନୁହଁ, ଏଟା ହବ ଆମର ଦୁଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ଆମର ତର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। କୋଉଟା ଲାଗିବ? ତର। ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ହେଲେ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ଗଠନ କରାଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ଆମର ଥିଲା କଣ ନା ଇଏ ଆମର ଥିଲା ଅର୍ଥଗତ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବିଶେଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମର ବିଶେଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ। 6 ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଦେଖିଲେ: ଗୁଣବାଚକ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ, ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଗଠନାତ୍ମକ ଲକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ନିୟମ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ 8 ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି: ବିଧେୟ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ, ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଏବଂ କ୍ରିୟାଜ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ସିମ୍ପଲ ଅର୍ଥରେ କଣ, ଯୋଉଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆମର କଣ, ଏଟା ଯଦି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ରହିଲା ତାପରେ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହୃତ ହବ ସେଇଟା ହବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ଗୁଣ ହେଲା, ଗୁଣ, ସଂଖ୍ୟା, ଅବସ୍ଥା, ରୋଗୀ ଲୋକ, ସଂଖ୍ୟା 7 ନଈ, ଗୁଣ ହେଲା ଭଲ ପିଲା, ଏସବୁ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ଇଏ କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ସାର୍ବନିମିକ କ୍ରିୟା ହଉ କିମ୍ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ହଉ, ଇଏ ସବୁ କଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥାଏ। ପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଲାଗିଥାଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପରେ, ତାହା ହଉଛି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ସେଟା କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟର ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ବିଶେଷ ପଦ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଆମ ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଢିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର, ଓକେ। ତେଣୁକରି ସୁନ୍ଦରଟା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବିଶେଷଣ, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଟା ହଉଛି କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ, ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଶିଳ୍ପୀ ଗଢିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସୁନ୍ଦର, ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେ ଆମର ବିଶେଷିତ କରୁଛି ଯୋଉ ପଦଟି, ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପଦ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ପରେ ଲାଗିଛି। ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦର ବିଶେଷ ପଦ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବସିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ବସିଛି, এটা ହଉଛି ସୁନ୍ଦରଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, এটা ଆମର ସାଧାରଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଟେ, ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଖ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବିଧେୟ ବାଚକ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ସୁନ୍ଦରଟି ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ବା ବସା ଯାଉଛି, ଏକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ବିଧେୟ ଅଂଶରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବାରୁ ବା ବସା ଯାଉଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଟି ହଉଛି ଆମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବେ, ବିଶେଷ ପଦର ପରେ
ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲାଗି ସେଇ ବିଶେଷ ପଦଟିର ଅର୍ଥରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରୁଥାଏ ବା ବିଶେଷିତ କରୁଥାଏ, ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କହିବା। ଯେପରି ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ରାସ୍ତା ନିର୍ଜନ। ରାସ୍ତା ଅର୍ଥରେ କିଏ ବ୍ୟାପକତା ଆଣୁଛି? ନିର୍ଜନ। ନିର୍ଜନ, ଛବିଟି ଚମତ୍କାର, ଚମତ୍କାର, କଥା ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ କଥା ହେଲା, ଲୋକଟି ସରଳ, ଲୋକଟିରେ ଲୋକ ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ, ତାର ଗୁଣଟା ହେଲା ସରଳ। ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ହେଲା ଆମର ବିଶେଷ ପଦ, ସରଳ ତା ଗୁଣ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ସରଳ, ଉତ୍ତମ, ଚମତ୍କାର, ନିର୍ଜନ, ଇଏ ସବୁ ଆମର ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଆସିଥିବାରୁ ଏଗୁଡିକୁ କହିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ନାଁରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଓକେ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସେ ତାହାକୁ କଣ କହିବା ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ପିଲାଟି ବଗିଚାରେ ବସିଛି। ପିଲା, ବଗିଚା, ଇଏ ଆମ ଦିଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏଠି କୌଣସି ବିଶେଷଣ ପଦ କିଛି ଆମେ ୟୁଜ କରାଯାଏନି, ବିଶେଷତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଆମର ସାଧାରଣ ଦିଟା ପଦ। ମାତ୍ର ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ବସିଛି। ପିଲା ବଗିଚାରେ ବିଶେଷ ପଦ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟି ପଦ ଲାଗିକରି କଣ କରାଯାଇଛି ନା ପିଲା ଆଉ ବଗିଚା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବା ପିଲା ଆଉ ବଗିଚା ପଦରେ କଣ ବିଶେଷତା ଭରି ଦେଇଛି, ଅଧିକ ବିଶେଷତା ଭରିଛି। ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତ ହଉଛି ପିଲାଟିର ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ସେଟା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ପିଲାଟିର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଶାନ୍ତ, ବଗିଚାର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର, ଇଏ କଣ ହବ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ତେଣୁକରି ଆମର ପିଲାଟିର ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ବସିଲା, ବଗିଚା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ବସିଲା, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ। ଶାନ୍ତ, ସୁନ୍ଦର, ଦିଟା କହି ଆସିଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଉଭୟ ଏଠି ବିଶେଷ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପଦର ପିଲା ବଗିଚାର ବିଶେଷଣ ଅଟେ। ଓକେ। ବୁଝିପାରିଲେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କଣ? ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଶେଷଣ ର ବିଶେଷଣ। ଏଟା ଆମର ଗଲା କଣ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଗଲା, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଗଲା, ଏଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶେଷ ପଦର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦ ଥାଏ, ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଲା ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦର, ସେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯିଏକି ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଥାଏ, ବା ସେ ବିଶେଷଣ ପଦର ଅର୍ଥର ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ମାନେ ଆମର କଣ ରହିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ରହିଲା, ଏଟା ହେଲା ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ। ତା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ବିଶେଷଣ, ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ରହିଛି। ଓକେ, ବିଶେଷଣ ରହିଛି। ପୁଣି ଏ ବିଶେଷଣକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କଲେ ଏଇ ବିଶେଷଣଟିର କୁହାଯିବ କଣ ନା ବିଶେଷଣ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଶେଷଣଟି ହଉଛି ଆମର ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ। ଏକ୍ସ ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ୱାଇ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଜେଡ ଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ବିଶେଷଣକୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ଅଧିକା ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଜେଡ ହବ କଣ ନା ୱାଇ ର ବିଶେଷଣ, ମାନେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ। ଏଠି ଆମର ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକଟି ହଉଛି ଆମର କଣ, ଲୋକଟି ହଉଛି ଆମର ବିଶେଷ ପଦ। ଭଲ କହିଲା ଖାଣି କଣ ଲୋକର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବିଶେଷଣ ପଦ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭାରି ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, କଣ ନା ସେ ଭଲ, କେତେ ଭଲ ନା ଭାରି ଭଲ। ଏଇ ଭାରିଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ହବ ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଭଲ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରୁଛି କିଏ ଭାରି। ବିଲୁଆ ବଡ ଚତୁର, ବିଲୁଆର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଚତୁର ତା ହଉଛି ତାର ଗୁଣ। କେତେ ଚତୁର ନା ବଡ ଚତୁର। ଏ ବଡଟା ବିଲୁଆକୁ ବୁଝୁନି, ଏଇ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ଏଟା ହଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ପାଣିଟା ଉଷୁମ ଅଛି, ପାଣିଟା ଆମର ଉଷୁମ ପାଣି ନା ଉଷୁମ ଅଛି। ପାଣିର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏଟା ଉଷୁମ ପାଣି ବା ଗରମ ପାଣି। ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି କହିପାରିବୁ, ସାମାନ୍ୟଟା ପାଣିକୁ ସୂଚାଉନି, ସାମାନ୍ୟଟା ସେ ଗରମ ବା ଉଷୁମଟାକୁ ସୂଚାଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଅଛି। ସାମାନ୍ୟଟା ବିଶେଷଣକୁ ମଡିଫାଏ କରୁଛ, ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥରେ
ବ୍ୟାପକତା ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ଅର୍ଥକୁ କିଛି ବିଶେଷତା ଭରି ଦଉଛି। ତେଣୁକରି କଣ ହବ ନା ସେଟା ସାମାନ୍ୟଟା ଏଇ ଉଷୁମ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦ ଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନୂଆ ବିଶେଷଣ ପଦଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ। ଓକେ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି କଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଟା ହବ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେପରି ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଇ ଗାଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର, କେଉଁ ବାଟରେ ଗଲେ, ଏଇ ଗାଁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାକ୍ଷର କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ସେଇଟା ହେଲା, କେଉଁ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ସର୍ବନାମ ଯୋଉ ସର୍ବନାମ ଲାଗିଛି, ଓକେ, ଆମର କେଉଁ ସର୍ବନାମ, ସେଇ ସର୍ବନାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସର୍ବନାମ ଲାଗି କଣ କରୁଛି ନା ଗାଁ ବାଟର ଅର୍ଥରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଇ ଗାଁଟି, ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଁକୁ ବୁଝାଇଲା। କେଉଁ ବାଟ କହିଲେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟକୁ ବୁଝାଉଛି, କେଉଁ ବାଟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସେଇ କେଉଁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏହା ଗାଁ ଆଉ ବାଟର ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦର ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷତା ଭରି ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ସେହି କେଉଁ ହେବେ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ସେଇ କେଉଁ ଏଇ ଇଏ ସବୁ ଆମର ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେଇ ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗାଁର ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଗାଁ ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର ମିଳୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ବାଟ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ଆଉ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥମୂଳକ ହୋଇ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର ଅନିଶ୍ଚିତ ମୂଳକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ କେଉଁ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ସର୍ବନାମ ପଦଟିକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। କେଉଁ, ଯେଉଁ, ଏଇ, ସେଇ, ଓକେ, ଏଇଭଳି ଆମର ସେ ପିଲାଟି ବି ହେଇପାରେ। ଓକେ, କେଉଁ ବାଟ ଗୋଟେ ଗଲେ ସେ ପିଲାଟି ହେଲେ ମାନେ ସେଟା ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଟା ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ, ସେଟା ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ସେ ପିଲାଟି ମାନେ ଏକ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ପିଲାଟି କହିଲେ ଚଳିବ, କେଉଁ ପିଲା ଦେଲେ ସେ ପିଲାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ପିଲାଟା ଆମର ପୁରା ଡିଫାଇନ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ପିଲା ପୁରା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଆମ ପିଲାର ଅର୍ଥରେ ଯୋଉ ପିଲା ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦ ତା ଅର୍ଥଟାକୁ କଣ କରୁଛି, ପୁରା ବ୍ୟାପକତା ଭରି ଦଉଛି ବା ବିଶେଷତା ଆଣି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏଠି ଯିବି ସେଇ କେଉଁ ଏସବୁ ସାର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହବ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। କଣ ନା ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କଣ, ଆମର ବିଭକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମର ସଂକେତ କଣ ଟି, ଟାଏ, ବିଭକ୍ତି ପଢା ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଟି, ଟାଏ, ଗୁଡିକ, ଗୁଡିଏ, ଏଇ ସବୁ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କୁ ମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ତୃତୀୟ ହେଲା ରେ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ କର୍ତ୍ତୃକ। ଚତୁର୍ଥୀ ବି କୁ ମାନଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚମୀ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଷଷ୍ଠୀଟା କଣ ନା ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦରେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ଆମର ଆଉ ସପ୍ତମୀ ରହିଲା କଣ ନା ରେ, ଥିରେ, ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଏଟା ହେଲା ଆମର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଓକେ, ଏଟା ବିଭକ୍ତି ପଢା ହେଲା ବେଳେ ଫୁଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତେଣୁକରି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟର ବିଶେଷ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଯୋଉ ଆମର ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ଯୋଗ ହୋଇଥିବ, ହୋଇକରି ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଖର, ଏଠି ର ଲାଗିଛି ଦୁଃଖର, ପାରିବାର, ଏଠି ର ଲାଗିଛି ସୁନାର, କହିବାର, କହିଲି ନା ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ସୁଖର ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର ସାଥୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ପାରିବାର ଲୋକ।
ଲୋକ ଯୋଉ ରହିଲା ବିଶେଷ ପଦ ତାକୁ ପୁରା ଏଇଟା ମଡିଫାଏ କରୁଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସାଥୀ, ସାଥୀ ବିଶେଷ ପଦର ଦୁଃଖର, ହେଲା ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦୁଃଖର ର ଲାଗିଗଲା, ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ। ସୁଖର, ଦୁଃଖର, ସୁନାର, କହିବାର। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୁଗ ହୋଇ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଓକେ, ମନେ ରଖିବେ ଯଦି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଥିବ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା, ଅର୍ଥ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥ ବି ବୁଝିକି କହିପାରିବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ? ଏକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଜାଣିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ଗଲା କଣ ଥିଲା ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ତାହା ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ପିଲାଟି, ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଓକେ, ରୋଗୀ ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କଣ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, କାରଣ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରୀ, ଶାନ୍ତ, ଏସବୁ ଜିନିଷ, ରୋଗୀ, ଏସବୁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମର ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ। ମାତ୍ର ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ହଉଛି କଣ? ଏକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ହବ କଣ ନା ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମାଟି କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା, ଶୀତ ଦିନ, ଟାଇଲ ଘର, ଛଣ କୁଡିଆ, ସୁନା ଚାନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଇଛି, କଣ ଆମର ଡେଫିନେସନ କଣ ଦେଇଛି, ସଂଜ୍ଞା କଣ ଦେଲା ନା ବିଶେଷ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ। ତାମାନେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି, ଭଲ କରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, ମାଟି, କାନ୍ଥ ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷ, ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ରହିଲା। ଦେଲା ଏକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହବ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ମାଟି, କାନ୍ଥ ଦିଟା ଆମର ବିଶେଷ ପଦ, ମାତ୍ର କାନ୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ଖାଲି କାନ୍ଥ କଲେ ଚଳିବ, କାନ୍ଥଟି ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା, ଏଟା ମାଟି ହୋଇପାରେ, ପକ୍କା ବି ହୋଇପାରେ, ଇଟା କାନ୍ଥ ବି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ଯାଇଛି, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷତା ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମାଟିଟା ଆମର ବିଶେଷ ପଦ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକତା ଭରିଥିବାରୁ ଆମେ ମାଟିକୁ କହିପାରିବା ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। ଏହା ରୂପ ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ଦିନ ବି ଏକ ବିଶେଷ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ରହିଲା, ଶୀତ ଦିନ, ମାତ୍ର ଦିନ ବିଶେଷ ପଦରେ ଶୀତ ବିଶେଷ ପଦଟି କଣ କରୁଛି, ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଶୀତ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦଟି ଏଠି ବିଶେଷ ପଦ ନ ହୋଇ କଣ ହବ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ଟାଇଲ ଘର, ଘର ଟାଇଲ, ମାଟି ଘର ହେଇପାରେ, କଚା ଘର ହେଇପାରେ, ଟାଇଲ ଘର, ଛପର ଘର ବି ହୋଇପାରେ, ଟାଇଲ ଘର। ଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଲାଗିଛି, ଇଏ ବି ଏକ ବିଶେଷ ପଦ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏହା ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଛଣ କୁଡିଆ ସେଇଭଳି, ଛଣ ସେଇଭଳି, ସୁନା ଚାନ୍ଦ, ସୁନାଟି ସେଇଭଳି। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ? ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ଯଦି ଥିବ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯୋଉ ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମାତ୍ର ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣରେ ବିଶେଷଣ ଆମର ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା, ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ଆମର ବିଶେଷ ପଦରୁ ବିଶେଷ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ ସେଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଓକେ, କଣ ହେଲା ନା ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା, ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ପିଲା ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଭଲ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ମାତ୍ର
ଆମର ହେଲା ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନ। ଲୁହା କବାଟ, ଲୁହା କବାଟ। କବାଟ ବିଶେଷ ପଦ, ଲୁହା ବିଶେଷ ପଦ। ମାତ୍ର କବାଟଟିକୁ ଲୁହା ବିଶେଷ ପଦଟି କଣ କରୁଛି ନା ବିଶେଷିତ କରୁଛି ବା ତା ଅର୍ଥରେ ଅ, ଆହୁରି ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଯୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଲୁହା ଯେହେତୁ ବିଶେଷଣର କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଲୁହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ। କାରଣ କବାଟର ବିଶେଷ ରୂପୀ ବିଶେଷଣ ହଉଛି ଲୁହା। ଓକେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କଣ କରିଥାଏ ନା ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ବା ଅଧିକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହାକୁ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାପଦକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦିଏ। ରାତିରେ ପବନ ବହିଲା କଲେ ଚଳିବ। ବହିଲାଟା ହଉଛି ଆମର କଣ କ୍ରିୟା, ଯାଅଟା କ୍ରିୟା, ଜଣାଗଲାଟା କ୍ରିୟା। ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, କାମ ଖତମ। ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, ଯୋଉ ପବନ ଜୋରରେ ବହେ, ସରି ପବନ ବହିଲା। ଯଦି ଆମେ ଜୋରରେ ବହିଲା ଲେଖିଦବା, ଜୋରରେ ଜୋରରେ ବହିଲା, ଏଇ ଜୋର ଶବ୍ଦଟି ବହିଲା କ୍ରିୟାକୁ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦଉଛି। ଜୋରରେ ବହିଲା, ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା। ତେଣୁ ଜୋରଟା ହବ ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେପରି ତୁମେ ସେଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଖାଲି କହିବି ତୁମେ ସେଠିକୁ ଯାଅ, ଓକେ ଫାଇନ, ତୁମେ ସେଠିକୁ ଯାଅ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ କହିଦେଲି, ଏ ଯୋଉ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ପଦଟି କଣ କଲା ନା ଯାଅ ପଦକୁ, ଯାଅ କ୍ରିୟା ପଦକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଲା। ଓକେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରଟା ହବ ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ, କାରଣ କ୍ରିୟାର ସେ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ସେଇଭଳି ସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାଗଲା। ଜଣାଗଲାଟା ହଉଛି କଣ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ। ତାକୁ ଆମର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କିଏ ଅଧିକା ଅର୍ଥ, ଧୀରେ ଧୀରେ। ଧୀରେ ଧୀରେଟି ହବ ଆମର କଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟାର ସେ ହଉଛି ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଶେଷ ପଦଟି ହଉଛି ଆମର ଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ହଉଛି କଣ କ୍ରିୟାଜ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଆମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ହଉଛି କଣ, ଯିଏ କ୍ରିୟା ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦଉଛି, କ୍ରିୟା ପଦରେ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ଦଉଛି, ତାହା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ଓକେ, ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟା ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି କ୍ରିୟାଜ, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ଯେ ହେଇଛି ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ରଖୁଛି ଏତିକି। କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବା ଗଠିତ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ତାହାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେରିବାରୁ ଫେରନ୍ତା, ଉଡିବାରୁ ଉଡନ୍ତା, ଏସବୁ ଆମର କଣ, ଉଡିବା ହଉଛି କ୍ରିୟା, ଉଡ କ୍ରିୟା। ଶୋଇବା କ୍ରିୟା, ଶୋଇଲା ହେଲା। ଚେତିଲା, ଚେତିବା ହଉଛି ଆମର କଣ କ୍ରିୟା। ଜଣା ଶୁଣ, ଏସବୁ ଆମର ହେଇଛି କଣ ଜଣା ଶୁଣା। ତେଣୁକରି ଆମର ରାଧୁ ଫେରନ୍ତା ଗାଡିରେ ଆସିବ, ସେ ଉଡନ୍ତା ଚଢେଇର ପରଗଣ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ଗାଡି ଆମର ବିଶେଷ ପଦ, ଚଢେଇ ବିଶେଷ ପଦ। ଏ ଯୋଉ ଉଡନ୍ତା ଫେରନ୍ତା ଏସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗାଡି ଚଢେଇ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ପୁଅ ହଉଛି ବିଶେଷ ପଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଶୋଇଲା ଆମର କଣ କ୍ରିୟା ପଦରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଏଠି କ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ସେ କ୍ରିୟା ପଦରୁ ଜାତ ଏକ ପଦ। ଯେହେତୁ ପୁଅ ବିଶେଷ ପଦର ଅର୍ଥରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ଶୋଇଲା ଶବ୍ଦଟି ବା ଶୋଇଲା ପଦଟି ଅଧିକ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶୋଇଲାଟି ଆମର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ। ଯେହେତୁ ଏହା କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଏହା କ୍ରିୟାଜ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏହିପରି ଥିଲା ବାଲା, ଦେଖିଥିବା, ଚିତ୍ରିତ, ନଥିଲା, ଦେବା। ଓକେ, ଢୋକିଲା, ମଲା, ମରିବା ଧାତୁରୁ ମରିବା କ୍ରିୟାରୁ ମଲା ହେଇଛି, ହସ୍ପୁରା, ଭୋକିଲା, ଗରଜିଲା, ଶୋଇଲା, ଫୁଟନ୍ତା, ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟାରୁ ଯେଉଁ ପଦ ଜାତ ହୋଇଥାଏ, କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପଦଟି ଯୋଉ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମର ବିଶେଷିତ କରେ ବା ତାର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକତା ଆଣିଦିଏ, ଅର୍ଥରେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଭରି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଯୋଉ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ପଦଟିକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା କ୍ରିୟାଜ ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟାପକତା ଆଣୁଥିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହଉଛି କଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି
କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରେ। କଣ? ପବନ ଜୋରରେ ବହିଲା, ବହିଲାକୁ ଜୋରରେ, ଯାଉକୁ ଶୀଘ୍ର, ଜଣାଗଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ହେଲା, ଜୋରରେ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଆମର କଣ? କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ। ମାତ୍ର ଆମର ଫେରନ୍ତା, ଉଡନ୍ତା, ଇଏ ସବୁ ହେଲେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ସାରିଲେ କଣ? ବିଶେଷଣ ପଦ, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ଲାସଟି ଆଜି ସରିଲା। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷ ପଦ ପଢାଇକି ଆସିଛି ସେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଭିଡିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।